Good morning, dear children. In last class, we discussed some problems in exercise 5.2. Today, the 11th problem. Which term of the AP 3, 15, 27, 39, etc. will be 132 more than its 54th term? Given an AP 3, 15, 27, etc. This is an AP given. Then first term is equal to 3. A is equal to 3 and B is equal to 15 minus 3 is equal to 12. Okay. A is equal to 3 and B is equal to 15 minus 3 is equal to 12. Then which term of the AP will be 132 more than its 54th term? ഈ APയുടെ 54th ടേമിനേക്കാളും 132 കൂടുതലായിട്ടൊരു ടേം ഉണ്ട്. അത് എത്രാമത്തെ ടേമാണ്? Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 54th ടേമിനേക്കാളും 132 കൂടുതലായിട്ടൊരു ടേം ഉണ്ട്. That term is, we have to find that term first. Okay, and this term is known as AN. ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, AN, that is nth term. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടേം. ഈ ടേം ഈ APയുടെ എത്രാമത്തെ ടേമാണ്? That is the question. Then first we have to find AN. AN is 132 more than 54th term. 54th term is A54 plus 132. Okay. A54 is A plus 53D plus 132. A is 3, B is equal to 12. 3 plus 53 into 12 plus 132. That is 3 plus 53 into 12 is 6. 36 plus 132. That term is 771. AN is equal to 771. A is equal to 3, D is equal to 12 and AN is equal to 771. 771 എന്നുള്ളത് ഈ APയുടെ എത്രാമത്തെ ടേമാണ്? അപ്പൊ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? N, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. അതാണ് N ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. N കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ AN is equal to A plus N minus 1 into D. Here AN is equal to 771, A is equal to 3 and D is equal to 12. Substitute ചെയ്യുമ്പോൾ 771 is equal to 3 plus N minus 1 into 12. 771 minus 3. 3 left side ലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. 771 minus 3 is equal to 12 N minus 12. That is 771 minus 3 is 768 is equal to 12 N minus 12. 12 N is equal to 780. N is equal to 780 by 12 is equal to 65. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. AN is 132 more than its 54th term. Okay, clear? Move on to the 12th question. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between its 1000th term? അതായത് two APs have same common difference. രണ്ട് AP ഉണ്ട്, അതിന്റെ common difference same ആണ്. D same ആണ് രണ്ടിന്റെ. The difference between their 100th term is 100. 100th termന്റെ difference. First oneന്റെ 100th term A 100. Second oneന്റെ 100th term B 100. A 100 minus B 100 is equal to 100. തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് what is the difference between their 1000th term? അതായത് A 1000 minus B 1000 എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എത്ര A 1000 minus B 1000? എത്ര ആയിരിക്കും? 1000 എന്നും പറഞ്ഞ ആൻസർ എഴുതി വെക്കരുത്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് AP. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് A1 A2 എക്സെട്ര AN ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് B1 B2 എക്സെട്ര BN. കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ടിന്റെയും സെയിം ആണ്. D രണ്ടിന്റെയും സെയിം ആണ്. ഇനി given that the difference between their 100th term is 100, that is A100 minus B100 is equal to 100. What is A100? A plus 99D. B100 B plus 99D. നോക്കണം. A plus 99D minus B plus
ബി പ്ലസ് 99d is equal to 100. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് 99d മൈനസ് ബി മൈനസ് 99d is equal to 100. രണ്ടിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ്. അപ്പം പ്ലസ് 99 ആൻഡ് മൈനസ് 99 ക്യാൻസൽഡ്. Then we get a minus b is equal to 100. We have to find the difference between their thousandth term. That is a 1000 minus b 1000. What is a 1000? A plus 999d minus b plus 999d. Bracket open ചെയ്യുമ്പം a plus 999d minus b minus 999d. 999 രണ്ടിടത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം a minus b എന്ന് കിട്ടും. a minus b എത്ര? a minus b എത്ര? 100. നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ട് a minus b is equal to 100. മനസ്സിലായോ? അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എ പി ആണെങ്കിൽ 100th ടേമിന്റെ ഡിഫറൻസ് 100 ആണെങ്കിൽ 1000th ടേമിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? 100. അതായത് 1000th ടേം എന്നല്ല, ഏത് ടേമിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും അത് എന്തായിരിക്കും? 100 ആയിരിക്കും. അതായത് A50 മൈനസ് B50 എടുത്താലും എന്ത് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ? 100 വരത്തുള്ളൂ. A25 മൈനസ് B25 എടുത്താലും എന്ത് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ? 100 തന്നെ വരത്തുള്ളൂ. ഏത് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും അത് എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? 100 വരത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? രണ്ട് ടേമിന്റെ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സെയിം ടേംസിന്റെ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം 100th ടേമിന്റെ ഡിഫറൻസ് 100, അതുകൊണ്ട് 1000th ടേമിന്റെ ഡിഫറൻസ് 1000 ആയിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതരുത്. ഒരു ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതും ആ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. Then move on to the 13th question. How many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര നമ്പേഴ്സ്? 100ന്റെയും 9. How many 3-digit numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3-digit numbers സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 100, എൻഡ് ചെയ്യുന്ന 999. ഇതിനിടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സിനെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? 7 divisible by 7 or multiples of 7 എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് മീനിങ്. മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 7ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 7. ഓക്കെ. ഇനി ഇത് 100 മുതൽ 999 വരെയാണ് 3-digit നമ്പേഴ്സ്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ 100 കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ഏത് നമ്പറാണ് 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. 994ന് മുമ്പ് ഏത് നമ്പർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇല്ലയോ? ഇപ്പം 100 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഈ 999നെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 100നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. 101നെ പറ്റുമോ? നമ്മൾ നോക്കുക. 101നെ പറ്റുമോ 3 കൊണ്ട്? 1 + 1 2 വരത്തുള്ളൂ. വരുമോ? ഇല്ല. അപ്പം 102 നോക്കുമ്പോൾ 2 + 1 3. 102നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3-digit നമ്പർ ഏതാ വരുന്നത്? 102. അടുത്തത് വരുന്നത് പിന്നെ 3 കൂട്ടുമ്പോൾ 105. അടുത്തത് വരുമ്പോൾ 108. അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഏത് നമ്പറിനെയാണ് 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് 3-digit നമ്പേഴ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഏത് നമ്പറിനെയാണ് നമുക്ക് 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ആദ്യം ഇവിടെ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? 100. 100 ഡിവൈഡ് ബൈ 7 ആദ്യം ചെയ്യുക. 7 ചെയ്യുമ്പോൾ 4 7 4s are 28, remainder 2. ഓക്കെ. ഇനി ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ആദ്യം 100നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, റിമൈൻഡർ 2 കിട്ടി. 7 - 2 ആദ്യം ചെയ്യണം. 7 - 2 is equal to 5 വന്നു. ഈ 5ഉം 100ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. 100 + 5 is equal to 105. ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നാലും നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ ഇവിടെ 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിന് 11ൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അതാണ് മെത്തേഡ്. പിന്നെ 2 3 5 എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. 7 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ 105 ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് 105 കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ?
അതിന്റെ കൂടെ 7 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടും, അതിന്റെ കൂടെ 7 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടും, അങ്ങനെ പോകും AP. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 105. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ലാസ്റ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 994 എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ. ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് 999. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9 1 ടൈംസ് റിമൈൻഡർ 5 വന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് എത്രയാണോ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ റിമൈൻഡർ 5 വന്നു. ഈ 5 ഈ 999 മൈനസ് ചെയ്യണം. 999 മൈനസ് 5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 994. മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റിമൈൻഡറും ഡിവൈസറും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റിമൈൻഡർ എത്രയാണോ അതങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡാ ഉള്ളത്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഓർത്തോണം ചെയ്യുമ്പോൾ. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, റിമൈൻഡർ കിട്ടും. ഈ ഡിവൈസറും റിമൈൻഡറും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ 7 എടുക്കുക, എന്നിട്ട് റിമൈൻഡർ എത്രയാണോ വരുന്ന ആ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ AP കിട്ടി. 105, 112, 119 എക്സെട്ര 994. ഈ AP എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് മാർക്കുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഈ APക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ AP എഴുതുന്നതിനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ മാർക്ക്. മനസ്സിലായോ? ഈ സ്റ്റെപ്പിന് മാർക്ക് ഉള്ളതാണ്. 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 1 മാർക്കാണ് ഇതിന്. കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഈ AP എഴുതാതിരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ AP എഴുതുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ മാർക്ക് ഉള്ളതാണ്. സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി. ഇനിയിപ്പം നോക്കിയോ, ഇതിൽ നമുക്ക് A is equal to 105, D എത്ര? 7 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 7 ആണ് D. 4 കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ D is equal to 4. 3 കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ D is equal to 3. മനസ്സിലായോ? AN is equal to 994. N കണ്ടുപിടിക്കണം. AN is equal to A plus N minus 1 into D. നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. A plus N minus 1 into D. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 994 is equal to 105 plus N minus 1 into 7. That is 105 plus 7N minus 7 is equal to 994. Simplify ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 7N is equal to 896. N is equal to 896 divided by 7 is equal to 128. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ AP ബാക്കി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഈ AP എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഓക്കെ, then 14th question is a homework for you. That is how many multiples of 4 lies between 10 and 250. അത് D4 ആണ് വരുന്നത്. 10ന്റെ 250യുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, then move on to the 15th question. Question number 15. For what value of n are the nth terms of 2AP, 63, 65, 67, etc. and 3, 10, 17, etc. are equal? അതായത് രണ്ട് AP തന്നിട്ടുണ്ട്. 63, 65, 67 ഫസ്റ്റ് AP, സെക്കൻഡ് AP, 3, 10, 17, etc. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് for what value of n are the nth term of these two AP are equal? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ആദ്യം nth term കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് nth termഉം ഈക്വൽ ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ nth termഉം സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ nth termഉം ഈക്വൽ ആണ്. അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? n-ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഫസ്റ്റ് AP given is 63, 65, 67, etc. That is A is equal to 63, D is equal to 2. 65 minus 63, D is equal to 2. Then AN is equal to A plus N minus 1 into D. That is 63 plus N minus 1 into 2. ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 61 plus 2N. Okay, that is AN of nth term of first AP. Second AP is 3, 10, 17, etc. A is equal to 3 and D is equal to 10 minus 3 is equal to 7. ഞാൻ അവിടെ എഴുതാൻ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് സൈഡിലോട്ട് എഴുതിയത്. നിങ്ങൾ സൈഡിലോട്ട് എഴുതി വെക്കണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ എഴുതേണ്ടതാ കേട്ടോ. A is equal to 3 and D is equal to 10 minus 3 is equal to 7.
then an is equal to a plus n minus 1 into d. നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 7n minus 4. ഫസ്റ്റ് എ പിയുടെ nth ടേം 61 plus 2n, സെക്കൻഡ് എ പിയുടെ nth ടേം 7n minus 4. These two nth terms are equal, given that these two nth terms are equal, that is 61 plus 2n is equal to 7n minus 4. From 61 plus minus 4 left side വരുമ്പോൾ plus 4 ആകും. 61 plus 4 is equal to 7n minus 2n. 7n minus 2n is 5n. 65 is equal to 5n. n is equal to 65 by 5 is equal to 13. Okay, nth terms are equal എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ nth term കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. 16th ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. 16th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. 16th ക്വസ്റ്റ്യൻ, determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഞാൻ അത് മാത്രം എഴുതി കാണിക്കാം. ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. Given that third term is 16, അതായത് A3 is equal to 16. Third term is 16. Question number 16 ആണ്. A3 is equal to 16, that is A plus 2D is equal to 16. അതാണ് first equation. Second equation is 7th term exceeds the 5th term by 12. 7th term എന്ന് പറയുന്നത് 5th termനേക്കാളും 12 കൂടുതലാണ്. 7th term എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? A7 exceeds the 5th term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ. exceeds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ. exceeds the 5th term by 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A7 is equal to A5 plus 12. A7 ഇക്വേഷൻ എന്താ? A plus 6D is equal to A5 A plus 4D plus 12. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എയും ഡിയും കൂടെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എയുടെ ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡോ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയോ? അങ്ങനെ ചെയ്തോണം കേട്ടോ. ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാണ് 16th ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then move on to the 17th question. 17th question, find the 20th term from the last of the AP 3, 18, 13, etc. 253. And AP is given 3, 8, 13, etc. 253. We have to find the 20th term from the last. Last എന്നുള്ള 20th term കാണണം. ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള 20th term കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ AP അങ്ങ് തിരിച്ചിടും. AP തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇതാകും ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 253 ആകും ഫസ്റ്റ് ടേം. അടുത്ത ടേം എഴുതാൻ നമുക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും? എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് 13, 8, 3. AP നേരെ തിരിച്ചങ്ങ് എഴുതി. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടേം ആണ് കണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന AP നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുക. ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്താകും? ഫസ്റ്റ് ടേം ആകും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് A is equal to 253. നമുക്ക് ഈ AP കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം A is equal to 253 ഫസ്റ്റ് ടേം. D ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് മൈനസ് ചെയ്താലും D കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഈ 3 8 മൈനസ് ചെയ്താലും D കിട്ടും. കിട്ടത്തില്ലയോ? അപ്പൊ നമുക്ക് D is equal to 8 minus 13 is equal to ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ടേമിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 8 minus 13 is equal to minus 5. Okay, A is equal to 253 and D is equal to minus 5. We have to find the 20th term from the last. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് 20th term കാണാം. A20 is equal to A plus 19D is equal to A is 253 plus 19 into D is minus 5. 253 plus minus 95. മനസ്സിലായോ? ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ AP അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ബാക്കി അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. സാധാരണ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. AP തിരിച്ചെഴുതണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. Sum of the 4th and 8th terms of the AP is 24 and sum of the 6th and 10th term is 44.
Sum of the 4th and 8th term is 24. A4 plus A8 is equal to 24. A4 is A plus 3D. A8 is equal to A plus 7D is equal to 24. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പം 2A plus 10D is equal to 24. That is dividing by 2. Dividing by 2 ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആകും എന്നുള്ള ഇതിൽ ചെയ്തതാണ്. Dividing by 2, A plus 5D is equal to 12. Next is sum of 6th and 10th term is 44. 6th and 10th. A6 plus A10 is equal to 44. A plus 5D plus A plus 9D is equal to 44. 2A plus 14D is equal to 44. A plus 7 dividing by 2. A plus 7D is equal to 22. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എയുടെ ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ A plus 5D is equal to 12. A plus 7D is equal to 22. Elimination method ചെയ്യുമ്പോൾ D is equal to 5. Substitute this value of D in equation number 1 or 2. This is equation number 1 and this one is equation number 2. Okay. And A is equal to minus 13. First 3 terms of the AP. That is minus 13. First term. അതിൻ്റെ കൂടെ 5 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ minus 8. അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ 5 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ minus 3. Okay. Question number 19. Subbaravu started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? അതായത് ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ്. അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി 5,000. ഓരോ മന്തിലും 200 റുപ്പീസ് വീതം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എത്ര ഇയർ കഴിയുമ്പോഴാണ് 7,000 ആകുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞാൻ ടേംസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. അതായത് given that the starting salary is 5,000, that is A is equal to 5,000 and monthly increment is yearly increment is rupees 200, that is D is equal to 200. ഓരോ ഇയറിലും 200 വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പം D is equal to 200 and in which year did his income reach 7,000? That is AN is equal to 7,000. You have to find N. എത്രാമത്തെ ഇയറിലാണ് 7,000 ആകുന്നത്? ഓക്കെ, N കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ AN is equal to A plus N minus 1 into D. ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ N കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ? Then 20th question. Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year, then increased her weekly savings. Then A is equal to rupees 5, that is A is equal to 5. Increase weekly savings by 1.7. Increased her weekly savings by rupees 1.75, that is D is equal to 1.75. In the nth week, her savings becomes 20.75. That is AN is equal to 20.75. We have to find the value of N. That is N കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. AN is equal to A plus N minus 1 into D. Okay, clear ആയോ? അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. Okay, thank you.